열차에서 따온 테마별로 체험하고 알아가는 창원 클래스. 이번 주는 창원 어드벤처로 떠납니다. 모험 가득 창원을 보여줄 여기는 세계 최초 로봇 테마파크입니다. 창원의 외국인싸 마이클, 친구들을 초대했는데요. Shall we go for that? Hello. We got the Sky Tower. I don't know if you want to... I don't know what this and this is, but I'm always attracted to things with water. So. Okay. 10 years ago. 10 years ago? Wow. Hey, definitely bumper cars. Oh, yeah. Bumper cars for sure. 장난기 가득한 얼굴. 수학여행 온 학생들 같은데요. 먹이를 찾아 산기슭을 오, 마이클. 90쪽에 범퍼카 좀 탔나 봅니다. 짐승의 썩은 고구마를 찾아보는 몸풀기 끝. 이제 본 게임 들어가야죠. 로볼랜드의 트레일 탑 오브 탑이라는 회속열차. 새로운 항해. 그리고 스카이 타워가 기다리고 있습니다. We should do water ride at the end. If we get wet and then we go on the roller coaster, the breeze will dry us off. Okay. Wait time, 0. 0 minutes. I like that. My shoulders are too wide. 와, 이 정도는 거뜬한가 본데요? 아니네요. Ready? Wow. Are they going to ask us to do it again? Choo-choo! Are you scared this time? Or No, I'm not scared this time. 이제 옷 말리러 갑니다. Straight, that is straight up. Yeah, I'm scared. I can't. Keep talking to me. Keep talking to me. I'm so scared. Are you scared? I'm petrified. Oh, Jesus. oh, God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. You, Dad, I love you. Usually you go to the top and you go. Then this was you're there, then you drop. 이제 마지막 스릴을 즐길 차례지만 Oh, my God. I'll do almost anything, but not that. Maybe heights, I can be a little scared. Little afraid of heights. 난이도를 좀 낮춰봤는데요. Oh, no, it looks like coming back to me. It's like up in the air. 모험도 좋지만 놀이동산은 즐거워야 하니까. Maximum heights. Oh, this going up and going down is so fun. It's done. It's done. There was a good combination of things that reminded me of my childhood. There were also thrilling things like the roller coaster. Not thrilling, but like exciting and fun, like the water Splash. splash. Water splash was my Yeah. favorite. Yeah, mine too. 이 기분 그대로 창원의 새로운 어드벤처를 찾아갑니다. 진해 바다 위에서 어벤져스가 될 수 있는 곳. Petrified. First I was afraid. I was petrified. If you look forward, it's fun. Just close your eyes like this. 이거 잡으시고요. 네, 발 안으로 넣어서 넣어주세요. 고기 오케이. Oh, 지금 몰라요. 무서워요? 네.
forward one or the face one? Oh my god. Now I'm a little bit scared. Oh, can I hold something? Yeah, this way. Just this? Oh. Can I take more time? Oh, okay, go. I was petrified. Whew. Oh my god, I'm scared. I'm sorry. I'm too afraid. Can't do it. Michael, are you gonna do it? I feel kind of, yeah, this is... Don't grab so hard. Okay. 다시 돌아갈 때는 제트보트가 무엇입니다. Oh, I love the sea. I love the ocean. The smell. It's like a little roller coaster on the water. I'm glad that we came today because the weather is so good. 시원하게 즐긴 하루, 마무리는 여름 별미로 준비했습니다. I haven't had this in years. I'm pretty sure I've never had it. Okay, what's the impression? Good. It'd be better hot. Oh, you think so? It does kind of taste like Alfredo to me too, a little bit. Is that kind of like bibimbap a little bit? Yeah, this is like a bibimbap. 종일 쫄깃했던 심장을 부드러운 면발로 진정시키는 세 사람. That was good. Yeah, I think I'm gonna get a good sleep today. So I really like how this looks like the ocean and everything. And, but that's one of the reasons why I decided to live in Changwon. Like, I need to be by water. I love being by water. Me too. When I came back to Korea, I came back here for the same reason. My hometown is not near water, so this is the first time, like in my life, I've been like living near the water, and it felt so good. 짜릿하고 핫한 여름의 창원. 다음 주도 매력 발산 계속됩니다. 숲은 우리 몸과 마음을 편안하게 해주는 대표적인 힐링 장소이자 수많은 역사와 이야기를 간직한 한 권의 책과 같은 곳이죠. 우리 지역 곳곳에 자리 잡은 숲의 숨은 이야기와 아름다움을 우리는 얼마나 알고 있을까요? 경북 생명의 숲 고문 이재원 선생님과 함께 우리 숲 이야기를 만나봅니다. 더위 피할 곳을 찾게 되는 계절. 7월에 찾아온 숲은 이제는 우리에게 무척 친숙해진 철길 숲인데요. 도심 한가운데 위치해 많은 시민들에게 사랑받는 곳이죠. 요즘 보면 정말 더위가 우리 생활에 깊숙이 온 것 같아요. 아, 이제 뭔가 여름이구나, 덥다 생각이 드는데 이럴 때 숲에 오는 게 참 좋을 때다 생각이 들어요. 그렇죠. 네. 이제 더위가 더워질수록 그리고 초록은 더 짙어지고 네. 그늘이 생기니까 좀 이런 데 오면 오히려 역설이라 할까요? 더 시원하게 느껴지죠. 맞아요. 숲의 매력을 오롯이 느낄 수 있을 때가 요때가 아닌가 하는 생각이 많이 드는데 오늘 저희가 찾아온 곳이 철길숲이잖아요. 예. 포항은 남구와 북구 철길숲이 있지만 오늘은 북구 사람들의 쉼터인 북구 철길숲입니다. 이곳을 선택하신 이유가 있으실까요? 이웃 사촌이란 말이 있듯이 네. 아무리 좋은 숲이어도 가기가 어려우면 힘들잖아요. 맞아요. 예, 또 차를 타고 가야 되고. 일부러 가야 되고. 그러니까요. 네. 그래서 이제 옛날에는 원래 마을 숲이라 해서 마을과 숲이 한때 있었지만 이제는 도심에 사는 사람들이 일부러 찾아가는 숲이 아니라 도심에 일하는 숲이 있다. 오늘 그걸 좀 소개시켜 드리고 싶었어요. 이웃사촌이라는 말이 딱 맞는 것 같아요. 숲도 이웃사촌처럼 옆에 있지만 도심 안에 있는 숲이기 때문에 이웃사촌들이 모여서 쉴 수 있는 공간. 그렇죠. 여기가 아닐까 싶어요. 맞습니다. 우리도 이웃사촌이잖아요. 천천히 걸으면서 예. 우리들의 이웃사촌을 만나보죠. 그러시죠. 가시죠. 2009년부터 조성되기 시작한 포항 북구 철길숲.
지금은 효자동까지 6.6km 구간의 숲길이 완공돼 시민들이 편히 찾는 도심 속 산책로이자 전국에서도 우수 사례로 꼽히는 명품 숲길로 자리 잡았죠. 사실 포항의 철길 숲은 이제 포항을 대표하는 길이 된 것 같고 숲이 된 것 같아요. 그중에서도 이곳 북구에 있는 철길 숲 특징도 있을 것 같거든요. 이쪽 이제 북쪽이란 거는 포항역, 구포항역이죠. 네. 포항역보다 더 위쪽이어서 사실 이쪽에 철도는 있었지만 활용이 안 된 역사는 더 길었습니다. 네. 그러다 보니까 지역 전체가 조금 더 환경적으로도 낙후되어 있고 뭐 소위 우범 지역이었었는데 네. 이렇게 깨끗하게 탈바꿈을 했죠. 어느 정도로 잘해놓은 거예요, 지금? 이게 이제 외국 사례랑 비교를 해보면요. 네. 사실 이제 이렇게 철길을 바꾸었는 사례는 미국 뉴욕이 가장 유명한데요. 거기는 오래된 어떤 철길을 이 도심 공원으로 바꾸는 것이 하이라인이라고 하는 데가 있어요. 네. 그리고 그걸 이제 모방해서 서울역 앞에 고가도로를 이제 서울로라고 해서 이제 이렇게 또 숲으로 만들어 놨거든요. 네. 하지만 두 곳에보다 우리 포항 이 이제 철길 숲이 네. 길이도 길고 어허. 이게 최장 거리가 6.6km에 달하니까요. 맞아요. 길이도 기니까 운동도 되고 또 도심에 있다 보니까 이 길을 통해서 도심도 나갈 수 있고 훨씬 이쪽이 좋은 것 같습니다. 그러니까 쉬기 좋은 숲의 공간만이 아니라 걷기 좋은 코스로도 딱 맞는 곳. 요 철길숲이라고 보면 그렇죠. 좋겠네요. 모양도 좋고 활용도 되고. 걷는 맛 납니다. 그렇습니다. 조금 더 걷죠, 우리? 예. 해외의 유명 도시의 공원과 비교해도 손색이 없는 포항시 철길숲. 가까이에 있어서 더 소중하고 귀한 자산입니다. 철길숲을 따라 걷다 보면 수도산 자락으로 이어집니다. 철길숲과 수도산의 울창한 나무들이 시원한 그늘막이 되어주는 구간인데요. 이곳에선 100년이 넘은 옹벽과 옛 철길의 흔적도 느껴볼 수 있습니다. 좋죠. 좋네요. 걷는 맛도 있고요. 오솔길 같고 뭐 그죠. 네. 근데 원래가 여기가 철길이 있었어요. 아, 그래서 철길숲인 거잖아요. 그래 이제 일직선으로 쫙 되어 있잖아요. 근데 이게 붕어빵에 붕어 없는 것처럼 네. 철길숲에 철길이 없는 거죠. 그러고 보니 못 봤어요, 예? 네, 이게 이제 정체성의 문제인데 뭐 사실은 이게 이제 뭐 걷기 편리하기는 잘 되어 있습니다만 이제 철길이 있고 그 철길 높이만큼 뭐 흙이든 또 우리 포항의 철의 도시니까 뭐 철로 하든 이렇게 네. 좀 조성이 되었으면 좀 더 이 철길 숲의 좀 아이덴티티가 정체성이 좀 더 분명하지 않았을까라는 생각이 들고요. 네. 그리고 여기 이제 옆 주변을 보면 이렇게 초록이 있어서 좋은데 네. 이 초록의 뒤에 배경을 한번 보시면 벽이 보이네요. 이게 콘크리트 옹벽이거든요. 네네. 철길이 만들어진 거는 네. 1917년 그리고 1919년 이렇게 걸쳐서 만들어졌거든요. 쉽게 이야기해서 100년 전에 이미 만들어졌던 철길이고 또 옹벽이란 말이죠. 그럼 이 자체로도 역사성이 있다. 철길도 걷어졌지만 이런 옹벽도 뭐 이게 좀 또 다른 나무들이 자라게끔 이렇게 이 지지대를 설치하는 거는 또 조금 정체성을 살릴 수 있었으면 하는 안타까움이 남는 부분입니다. 그러게요. 많은 시민분들이 보시면서 잘 만들어놨다 하시는 분들도 있으실 거고 아니면은 내 어릴 때 봤을 때하고는 많이 변했다라고 아쉬워하시는 분들도 아마 있으실 거예요. 우리가 지속적으로 사랑하기 위해서는 예. 이런 이야기들을 좀 다 담아서 그렇죠. 지속적으로 좀 발전해 나가는 이유가 좀 필요할 것 같다는 생각도 드네요. 뭐 오래된 소중함 네. 이런 또 놓치지 않아야 되죠. 그러게 말입니다. 나무 그늘을 따라 걷다 보면 포항 철길숲의 종착지 덕수공원 충혼탑에 도착하게 됩니다. 철길숲을 걷다 보면 우리의 아픈 역사를 되돌아볼 수 있는 충혼시설들도 자연스레 만나게 되죠. 기분 좋은 걸음을 하루 종일 좀 걸어봤습니다. 근데 철길 숲에 예. 또 다른 이름이 있다고요? 지금 우리가 자리하고 있는 곳이 네. 덕수공원이거든요. 이 철길숲에 따라서 충원시설들이 또 이렇게 포항 곳곳에 있어요. 네. 우리가 먼저 보셨던 곳이 포항여고 앞에 네. 이제 학도의원군 전적비가 있고요. 그리고 이곳은 이 1960년대에 만들어진 또 충원탑이 네. 지금 이게 있어서 산재해에 있는 충원시설들을 연결해서 그러한 충원시설들을 좀 더 쉽게 돌아볼 수 있게끔 호국문화의 길이라는 이름으로 따로 만들었죠. 그래서 포항여고, 이곳 수도산, 그리고 탑산까지 연결되는 호국문화의 길이 마침 철길숲하고 연해서 있어서 이 북쪽의 철길숲에는 호국문화의 길이 포함되어 있습니다. 몸으로만 느끼는, 몸으로만 즐기는 산책로가 아니라 마음으로 느끼고 눈으로도 한번 배울 수 있는 그런 산책로로서 철길숲 여러분들
놓치면 안 될 것 같습니다. 이 좋은 계절에요. 어디 가십니까? 철길숲으로 오시면 되겠습니다. 오늘도 굉장히 좋았습니다. 예. 다음도 기대할게요. 예, 감사했습니다. 감사합니다. 예. 오랜 역사의 흔적과 더불어 푸른 나무가 선물하는 힐링이 기다리는 곳. 포항 시민을 연결하는 마을숲이 여러분 곁에 있습니다. 철길숲으로 산책 나가보시는 건 어떨까요? 무더운 여름, 더위를 싹 날려버릴 여행지가 있습니다. 보기만 해도 마음까지 시원해지는 곳, 바로 장성인데요. 복잡한 도심에서 벗어나 자연의 푸르른 내음 가득한 장성으로 언택트 힐링 여행 떠나보시죠. 첫 번째 코스는 장성호 수변길입니다. 장성호 가장자리를 따라 조성된 수변길은 장성의 대표 관광지인데요. 완만한 경사에 누구나 걷기 좋아 트레킹 명소로도 유명하고요. 산길과 호반길을 함께 걸을 수 있어 대한민국 대표 걷기길로 선정되기도 했습니다. 드넓은 호수를 보면서 울창한 숲 사이를 걷다 보면 그 자체가 힐링이 따로 없겠죠. 여름에도 참 걷기 좋은 여행지입니다. 장성호에 오시면 수변길이 있어요. 수변길 1.2km 정도 가면은 첫 번째 출렁다리가 있는데 이름이 엘로우 출렁다리예요. 여기까지만 와도 너무 좋은데 1번 출렁다리가 배부른 다리다 하면 거기에서 1km 더 가면 배고픈 출렁다리, 황금빛 출렁다리가 있습니다. 그곳까지는 약 20분 정도 더 소요가 되고요. 그곳에 가면 물이 손에 닿을 듯 말 듯 수변 높이가 2m 내지 3m 정도밖에 안 되거든요. 그래서 스릴을 충분하게 느낄 수 있는 그런 공간이고요. 장성호 수변길에 오시면 숲과 물과 바람과 새를 한꺼번에 만나실 수 있습니다. 자연을 만끽하며 수변길을 걷다 보면 제1출렁다리인 옐로우 출렁다리를 만날 수 있습니다. 길이 154m, 1.5m 폭을 가진 옐로우 출렁다리는 2018년 개통 이후 많은 사람들이 찾는 곳입니다. 깊은 숲 가운데 호수를 가로지르는 이 다리 위에서 장성호의 풍경을 보면 아찔함을 느낄 수 있는 곳인데요. 출렁출렁거리는 다리 한가운데 잠시 멈춰서서 주위를 둘러보면 장성호의 수려한 경관이 한눈에 들어옵니다. 다른 데하고 비교할 수 없이 여기는 산하고 또 이 장성호라는 댐이 있어가지고 물이랑 산이랑 같이 오로돼가지고 더욱 매력적이죠. 매력 있고 우리 또 건강에도 물이랑 같이 이렇게 오로돼가지고 있으니까 너무너무 좋은 것 같아요. 옐로우 출렁다리를 지나 조금 더 걸으면 제2 출렁다리인 황금빛 출렁다리를 만날 수 있습니다. 길이는 옐로우 출렁다리와 같지만 폭이 30cm 더 넓어졌는데요. 가운데로 갈수록 물과 가까워져 다리를 건너는 것만으로도 큰 재미와 짜릿함을 느낄 수 있습니다. 수변길에서 이곳까지는 왕복 3시간이 소요되는데요. 주말 평균 8,000명이 다녀가는 명소로 거듭났습니다. 제1 출렁다리는 한번 다녀갔고 2 출렁다리는 이제 개통했다 해서 다시 처음으로 한번 와봤습니다. 아주 보기 좋고 자주로 와봐야 되겠네요. 그 제1 출렁다리 있을 때는 일주일에 한 번씩 왔는데 이 출렁다리가 생긴 대로 더 자주 옵니다. 와서 보니까 그 옆에 호수도 있고 또 이렇게 숲도 좋고 그래서 아주 하여튼 즐겁게 오고 있습니다. 장성호를 눈으로 충분히 감상했다면 이젠 조금 더 가까이 몸으로 느껴볼 차례입니다. 이곳은 여름이 되면 많은 사람들이 찾는 핫플레이스라고 하는데요. 다양한 장비와 놀이기구가 준비됐는데 과연 이곳은 어떤 곳일까요? 이곳은 장성댐 상류에 위치하고 있고 수상스키, 웨이크보드, 그리고 물놀이 기구를 즐길 수 있는 곳입니다. 장성호는 12,000헥타르 규모로 내륙의 바다라고도 불리는데요. 바람
바람과 파도가 적어 매년 전국 규모의 조정대회가 열릴 정도로 수상 레포츠를 즐기기에 딱입니다. 깨끗한 수질은 물론이고요. 사면이 산으로 둘러싸여 있어 눈호강도 할 수 있습니다. 이곳엔 남녀노소 즐길 수 있는 다양한 레저 스포츠가 준비되어 있는데요. 온몸으로 물보라를 맞으며 스릴 넘치는 수상 레포츠를 즐기다 보면 무더위? 그게 뭔가요? 드넓은 호수를 내달리며 확 트인 경관을 바라보면 스트레스도 잠시 안녕. 시원한 물줄기를 가르며 장성호에서 즐기는 수상 레포츠. 올여름엔 저도 꼭 한번 도전해보고 싶네요. 이곳에 오면 수상 스포츠도 즐길 수 있고 장성호의 아름다운 풍경도 볼 수 있어서 힐링도 되고 스트레스도 많이 해소가 돼서 저는 여기 자주 찾는 편입니다. 세 번째로 찾은 곳은 장성의 보물, 충령산 편백나무 숲입니다. 한국전쟁으로 인해 황폐해진 산을 춘원 임종국 선생이 물지개를 지고 나르며 가꾼 인공조림지인데요. 국내 최대 규모를 자랑하는 충령산 편백나무 숲은 아름다운 천년의 숲과 웰니스 관광지로 선정됐습니다. 특히 편백나무에서 많이 나오는 피톤치드는 스트레스를 줄여주고 심신을 안정시키는 효과가 있는데요. 여기는 장성 편백숲이고요. 이제 정식 명칭은 치유의 숲이라고 합니다. 이 나무들이 잎에서 우리한테 주는 음이온과 가장 여기서 많이 나는 피톤치드 향이 풍부한 곳입니다. 그래서 이런 휴식 장소를 통해서 여기서 힐링을 하고 가시면 됩니다. 여름철 햇빛을 받으면 더 많은 피톤치드를 배출하는 편백나무. 이 숲을 거니는 것도 좋지만 오랫동안 머물며 맑은 공기를 마음껏 맡으면 더 큰 힐링을 경험할 수 있답니다. 치유의 숲은 모두 10.81km의 길이로 6개의 트레킹 코스가 준비되어 있는데요. 초록이 주는 편안함과 쉴 새 없이 내뿜는 피톤치드, 소음이 없는 고요함까지 지친 몸과 마음을 위로받을 수 있습니다. 여기 충령산 치유의 숲은 진짜 너무 힐링하기가 참 좋고요. 참 여기가 편안한 곳이고 또 조용하고 산세도 너무 좋고 공기가 너무 좋습니다. 근데 체험을 안 해본 사람들은 잘 모릅니다, 여기가. 너무 공기도 좋고 정말 그 날씨가 덥지도 아주 한여름인데도 덥지도 않고 참 청명하게 좋네요. 앞으로는 자주 와질 것 같습니다. 장성 힐링 여행의 마지막 코스는 백암산 자락에 자리하고 있는 백양사입니다. 호남 불교의 요람으로 불리는 백양사는 백제시대 때 창건되었다고 전해지며 1000년이 넘는 역사를 지닌 곳자리입니다. 백양사에 오면 산에서 내려오는 시원한 물줄기와 파릇파릇한 나무들을 보며 마음이 편안해짐을 느낄 수 있는데요. 경관이 빼어나며 청량한 기운이 넘쳐 정신 수양에 좋은 산사로 알려져 있습니다. 특히 계곡을 막아 만든 연못과 병풍처럼 서 있는 기암절벽이 백양사의 매력인데요. 백양사 입구에 들어서면 쌍계루를 만날 수 있습니다. 연못에 어른거리는 쌍계루의 모습이 마치 한 폭의 그림 같지 않나요? 백양사에 오면 꼭 사진을 남겨야 하는 곳입니다. 계곡물이 참 맑고 시원해 보이네요. 백양사는 가을에도 좋지만 여름에도 가을 못지않는 아름다운 풍광을 지니고 있습니다. 코로나19로 여러분들 정신적으로 많이 힘드실 텐데 많이 오셔서 힐링하시고 돌아가시기 바랍니다. 초록빛 숲과 푸르른 호수가 반겨주는 장성. 자연과 하나 되는 시간을 통해 지친 몸과 마음을 치유할 수 있는 여행. 올여름엔 장성에서 힐링하고 가세요.
사태로 점점 지쳐가는 요즘입니다. 걱정은 쌓여만 가고 그렇다고 손 놓고 앉아있을 수는 없고 일은 일대로 힘든데 스트레스 풀 방법은 막혀버리고 너무 고단하시죠? 그래서 오늘 진정한 안식을 취할 수 있는 곳을 찾아왔습니다. 안녕하세요. 잘 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 템플스테이 정확하게 오늘 뭘 하는 거예요? 우선 저희 사찰에 오셨으니까 저희 사찰이 어떤 곳인지 먼저 안내를 해드릴게요. 저희 사찰은 천태종 사찰이에요. 천태종 사찰은 도심 속의 사찰이고요. 저희 보시다시피 이렇게 전 한 건물에 되어 있는데 규모는 되게 크죠. 예. 그런데 도심 속의 사찰이라고 해서 산속이나 이런 숲속의 사찰하고는 조금 다르지만 저쪽으로 보시면은 산책을 할 수 있는 연못도 있고 저 위에 이제 종각도 있고 가끔 이렇게 아침이면은 일어나서 새벽 공기를 마시면서 산속에 온 듯한 느낌을 받을 수 있어요. 어머, 물고기 봐요, 저. 많죠. 예. 이 조그만 물고기들이 많이 커서. 개구리는 없나요? 개구리 몇 마리 좀 있을 법한데? 있을까요? 저 물고기가 좀 일로 왔으면 좋겠다. 일로 와봐. 물고기 밥 주면 와요. 밥 주면. 네. 절에 오니까 좋죠? 일단 절에 오니까 마음이 너무 편안해져요. 힐링되고. 그리고 나무 냄새. 바람 소리도 좋고 앞에 구름도 예쁘고 저절로 힐링되는 것 같지 않으세요? 이게 정말 자연적 치나 힐링이 아닌가 싶습니다. 이번에는 법당을 들어와 봤는데요. 규모가 진짜 엄청 크네요. 네, 여기가 이제 우리 그 절에서 주 법당이고 이름이 이제 대불보전, 위대한 불보살님께서 계신 곳이다. 그래서 일반적으로 얘기하는 대웅전보다는 좀 격을 높여서 그래서 보배 보자를 하나 더 넣어서 대불보전 그렇게 돼 있습니다. 석가모니를 그럼 모시는 법당인 건가 보네요. 네, 그래서 여기 가운데 보시면은 가운데 계신 부처님이 석가모니 부처님이시고 양옆에 관세음 보살님, 대세지 보살님. 그래서 삼존불. 삼존불. 예, 그렇게 모신 법당이라고 말씀드릴 수 있습니다. 그림들은 다 뭐예요? 네, 이 절에 오시면 그림이 많죠. 밖에 벽에 그려있는 거는 벽화고 안에 있는 그림들은 주로 탱화인데 뭐 부처님의 법문을 듣는 제자들의 모습을 그린다거나 아니면 경전의 내용을 그린다거나 그다음에 뭐 아니면 우리를 보호해 주시는 신장님들 그린다거나 주로 이제 그런 그림들로 구성이 돼 있습니다. 예. 염주의 뜻이 생각을 하는 구슬이고 생각하는 구슬인데 보통 이게 마음을 집중시킬 때 구슬을 하나씩 굴리면서 마음을 집중시키는 훈련을 하는 건데 그거 긴 염주를 맨날 목에 걸고 다닐 수는 없잖아요. 그러니까 이제 우리가 짧게 구슬을 만들어서 팔목에 끼는 거예요. 손목에. 그걸 이제 단주라고 하거든요. 오, 이제 다 됐어요. 단주 만들기 끝!
넣으면 끝이거든요. 근데 생각보다 뭐 만드는 거 엄청 쉬운데요? 네, 어렵지 않죠. 사랑하는 사람한테 딱 선물해주면 좋을 것 같은데. 네, 저는 선물할 사람이 있을 것 같아요. 자, 오신 기념으로 하나 더 제가 만든 것도 드릴게요. 아, 이렇게. 네. 색깔이 되게 이건 더 예쁜데? 네, 여자친구 드리세요. 짜잔! 엄청 잘 만들었죠? 한지인데 이게 엄청 강하더라고요. 저희 어머니가 엄청 좋아하실 것 같아서 꼭 선물로 드려야겠어요. 처음부터 끝까지 음식을 남기지 않고 다 드셔야 되는데 그런 거는 이제 농사 짓는 분들의 이제 노고와 그 과정을 다 얘기하는 게 이 안에 다 들어가 있고요. 저희는 지금 플라스틱으로 용기가 제작이 되어 있지만 예전에는 이제 나무 그릇 한 개였어요. 그래서 그 한 개의 그릇에 모든 것을 다 모아서 드시는데 밥을 절대 비벼 드셔도 안 되고요. 말씀을 하셔도 안 되고요. 하나 남기지 않고 다 먹었는데요. 이게 약간 뭐 감자, 뭐 나물 먹어서 약간 배고프다고 느낄 수 있는데 그렇지 않아요. 정성, 또 자연, 그린필드지만 이 육고기가 없어도 정말 마음만으로도 배가 불러지는 바로 공양이었습니다. 좋은 것들 많이 체험을 하고 왔는데요. 사실 또 이렇게 스님과 이렇게 차를 마시면서 대화를 나누는 시간이 흔한 시간이 아니잖아요. 사실 좀 고민이 있거든요. 뭐가 그래 고민인가요? 제가 이렇게 방송 일을 열심히 하고 있지만 과연 이게 나의 적성에 맞는 걸까? 또 내 미래를 책임져 줄 수 있을까? 난 열심히 하고 있지만 이게 잘하고 있는 걸까? 좀 모르겠거든요. 이게 다가오는 미래를 편안하게 만들려면은 내 마음을 먼저 다스리는 거예요. 그 마음을 다스린다는 것이 크게 어려운 것이 아니라 나한테서 생기는 욕심과 분노 그리고서 내 본능적 감각을 쫓아가는 어리석음 이 세 가지를 다스리는 거예요. 이 세 가지를 다스리지 않으면은 화가 나면은 화가 나는 대로 살아가게 될 것이고 또 욕심이 생기면은 이웃을 주변을 둘러보지 않고 그저 욕심 생기는 대로다가 살아갈 거예요. 그렇게 되면은 뒤에 반드시 괴로움이 생긴다고 부처님은 말씀하십니다. 절을 하실 때 반배를 올리고 두 무릎을 꿇고 왼발이 오른발 위에 올라가서 엉덩이가 발등에 닿게 꼭 뒤꿈치에 닿게 한 다음에 오른손 먼저, 왼손 먼저, 이마 바닥이. 지금의 나를 이끌어준 세상 모든 인연들에게 감사하며 전합니다. 나를 이끌어준 세상의 모든 스승들께 진실한 마음으로 전합니다. 꽃을 바치나이다 꽃을 바치나이다 오래오래 피는 것보다 님께
이거 지금 녹화되는 건가요? 잘 나오나? 자, 여러분, 먹방계 떠오르는 요정 김세아입니다. 오늘 저는 고흥에 왔어요. 고흥 이곳은 만남의 광장인데요. 여러분, 만나는 광장이기도 하지만 만남의 광장이기도 합니다. 왜냐? 맛의 고장이기 때문이죠. 뭐가 유명합니까? 유자 유명하죠. 한우 유명하죠. 그 다음에 또 그 다음에 또 뭐를 모르기 때문에 제가 특별한 두 분을 모셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 고흥을 한번 투어해 볼 텐데 두 분 어떻게 저를 좀 잘 안내해 주실 자신 있습니까? 소화제 챙기셨나요? 소화제뿐만 아니라 다 챙겼고 일단 3박 4일 굶었어요 지금. 모자랄 거예요. 그렇습니다. 자, 그러면 고흥 먹방 투어를 시작해 볼까요? 여러분, 먹방 브이로그 로그인! 자, 여기는 어딘가요? 여기는 고흥 전통시장입니다. 입맛 없을 때 이 시장 오면은 잠시만요. 입맛 없을 때가 무슨 얘기죠? 입맛을 더욱더 땡겨주는. 네네네. 여기 냄새가 좋아요. 오, 이거 약간 네. 생선구이? 맞아요. 오! 어머니 보니까 여기는 지금 숯불 생선인가 봐요. 생선 종류가 왜 이렇게 다양해요? 얘는 일반 오징어고요. 얘는 갑오징어. 이거 한번 드셔보시면? 아니에요, 어머니. 또 이거 어떻게 또. 아유, 또 이렇게 또 주시면 또 먹게 안. 와, 살만한 거 봐. 어때요, 여러분? 저 이거 진짜 태어나서 처음 먹어보는 맛이에요. 이거 먹어보세요. 어떤 맛이에요? 씹을수록 고소해요. 씹을수록 고소한 정말 뻔할 뻔짜. 왜? 어떤 맛이에요? 여기. 겉에는 이렇게 쫄깃쫄깃하고 이 안에는 이렇게 부드러워요. 여기가 육즙이 살아있어요. 이 맛집들은요, 요 앞에 입구에 붙어 있는 게 맞습니다. 고봉 음식점에다가 친환경 음식점. 조금 음식 소개를 좀 부탁드릴게요. 제철 음식 하면은 바로 이 서대. 서대회 빼먹을 수가 없죠. 한 번 먹으면 다시 오고 싶은 맛. 정말 뻔한데, 여기에 다리. 와, 이거 어쩜, 아니, 학원 다녀요? 그만큼 사람들이 자주 하니까 뻔한 말. 자주 하니까. 당연한 말인 겁니다. 먹히고 보시는 분들께서 너무 많이 힘들어하고 계세요. 지금 계속 음식을 앞에다 두고 이게 왜 말만 하느냐. 좀 제발 고운 음식을 먹어달라. 저희가 이 요리를 먼저 맛보도록 하겠습니다. 이 회. 탱글탱글. 맛있다. 와. 고흥 양파. 양파로는? 양파 무한이 유명하지 않습니까? 무한 양파. 아, 고흥도 유명합니다. 아, 고흥도 유명해요. 그 고흥 양파는 네. 기존 양파하고 어떤 맛이 다른가요? 자, 또 뻔한 얘기. 고흥은 전국 통틀어서 일조량이 거의 1위에 거론될 정도로 일조량이 풍부하기 때문에 네. 당도가 엄청 높아요. 아, 그러면 달아요. 양파지만 맵지 않고 달겠네요. 네. 자, 그럼 고흥 양파. 네. 고흥 양파가 이렇게 맛있으면 무한 양파가 무한하지. 가지 드셔보시죠. 가지가지 하세요. 아, 고맙습니다. 저희가 이 고흥의 바다를 보고 있습니다. 여러분 보입니까? 이곳에는 근데 왜 온 거예요? 고흥하면 꼭 드시고 가셔야 되는 것이 있습니다. 뭡니까? 이곳이 바로 장어의 거리.
전 장어탕 한 번도 안 먹어봤거든요. 아, 정말요? 네. 궁금하시면 다음에 기회에 직접 오셔서 드시고 가시면 됩니다. 아, 지금 먹는 거 아닙니까? 아니에요. 아니, 지금 우리 많은 지금 구독자분들 12분께서 지금 장어탕을 기대하고 계신데 못 먹습니까? 자, 그럼 다음 기회에 오시고, 자, 지금 갈 길이 급해요. 여러분, 빨리 가세요. 다음 기회에 오늘 못 먹는데요. 제 돈 주고 와서 먹어야 된대요. 이런. 지금 두 분이 나가겠대잖아요. 사장님이 직접. 야, 박수! 아니, 근데 사장님, 이게 왜 호주 월남쌈입니까? 호주에서 내가 요대로 해먹었으니까. 아, 내가 호주에서 먹었으니까. 그래서 근데 좀 다르긴 다릅니다. 일반 맞아요. 그 월남쌈집에 가면 이런 육포 소스 이런 거는 볼 수가 없거든요. 그리고 이렇게 따뜻하게 이렇게 퐁당해서 먹지도 않아요. 그죠? 원래 고기를 끓여서 와, 어머. 24시간을 숙성을 시켜서 기름을 다 제거한 다음에 육수도 마찬가지. 육포 소스를 먹기 전과 후로 나뉘는 것 같습니다. 기존의 월남쌈 드시면 맛있잖아요. 그 맛있는 거에 얘가 딱 들어가는 순간 그 맛이 배가 돼요. 주변에 다른 친구들 만약에 놀러 온다 그러면은 여기 꼭 한번 데려와서 같이 먹어보고 싶어요. 바깥에 한번 보세요. 네. 풍경 한번 보고 입으로 맛있는 거 먹고. 또 여기는 어디인가요? 여기는 그 삼겹살 백반 들어보셨어요? 삼겹살 백반? 그냥 삼겹살 집 아니에요? 여러 가지 반찬이 기본이고 삼겹살을 얇게 썰어서 맛있게 구워주세요. 정말 가성비가 되게 좋은 그런 음식이죠. 어머, 이건 뭔가요? 선생님, 이거 뭐예요? 헛조림밥이에요. 잎만 따서 네. 쪄서 말려서 또 말려요. 그렇게 해서 버섯과 여러 가지 재료들을 넣고 소스에다가 조리듯이 해서 정성. 섞어서 나오는 음식이에요. 정성이다. 제가 알기로는 이 요리 한 번 하면 10년이 늙는다고. 근데 드시면 20년이 젊어지는. 이야, 사장님. 아유, 멘트가, 여러분. 자, 한번 먹어볼까요? 어떤 맛이에요? 저처럼 이제 해조류 같은 거 싫어하는 사람도 충분히 먹을 수 있는, 아이들도 되게 좋아하는 아이들도 맛일 것 좋아할 같아요. 맛. 네. 토스로 뭐 요리 그렇게 땡기지 않잖아요. 토스에 대한 재발견? 소세지 발견. 야. 우리 구독자 여러분, 지금 3명 남아 계신데, 이번에는 과일 소스 돈가스인데 와. 여기에 소금 맛이 있는데 이게 과일하고 단맛은 설탕이 하나도 안 들어갔어요. 먹어보면 설탕 넣는지 안 넣는지 딱 답이 나와요. 넣었어. 젓가락으로 하나 넣으셨네요. 넣었어. 엄청 달아요. 유자가 들어있어요. 유자가 들어있는데 과일 소스가 팍 끓고 있을 때 마지막에 얘가 들어가는 거예요. 자, 한번 먹어볼까요, 여러분? 자, 어떤 맛일지. 어때요? 그 청유자의 맛이 느껴져요? 이 풋풋한 청유자 맛이 느껴지면서 그 고운 고추의 그 맛있게 매운 게 살짝 스쳐 지나가요. 오, 와요, 그러니까 와. 확 맵진 않은데 그게 살짝 스쳐 가면서 향으로. 예. 특유의 그 풋풋한? 향긋한. 그게 입안에서 계속 맴돌아요.
저희 진짜 너무 배가 불러서 아시잖아요. 한정식 집에서 실컷 먹고 또 월남쌈을 또 그렇게 많이 먹고 못 먹을 것 같았거든요. 말이 안 된다. 이건 어떻게 밥집을 3군데를 갈 수가 있느냐 했는데 여기 먹고 또 갈 수 있을 것 같아요. 야 정말 뭐 고흥 맛집이 대단하네요. 맞아요. 너무 맛있어요. 오늘 세아 씨는 고흥에 오셨는데 어떠셨어요? 우리가 다른 곳에 가면 좀 먹으면 더부룩해서 못 먹잖아요. 근데 건강한 고흥의 식재료를 사용해서 그런지 몰라도 이 뱃속이 과식을 해도 편하다는 거 이게 굉장히 중요한 것 같습니다. 재료가 그만큼 좋다는 거죠. 건강하다는 거죠. 자, 여러분 그럼 아시지만 먹방 브이로그는 여기서 로그아웃 클릭! 자, 이제 우리가 디저트를 먹어야 될 것 같아요. 그쵸, 그쵸. 어떤 후식을 먹어야 될까요, 우리? 간식으로 수제만두 어때요? 손으로 만든. 만두 너무 좋죠. 달달한 호떡 어떠세요? 매생이 너무 호떡 좋죠. 있어요. 야, 그러면은 만두 한번 치고 네네. 호떡 점프하도록 하겠습니다. 네, 매생이 호떡. 야, 매생이 호떡이요?